श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ही तारती। पापियों को पाप से ही तारती। ये अमर ग्रंथ ये वकिति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नवयुति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ यह वेद पंथ यह इति दिलाने वाला है। हरि दर्शन कराने वाला है। हरि नाम योगी हरि धाम योगी हरि नाम योगी हरि धाम योगी। ये जगत मंगल की आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ही तारती। ये शांति गीति पावन पुनीत पाप का मिटाने वाला है। हरि दर्शन कराने वाला है। शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री गिरिधारी को आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ही तारती। पापियों को पाप से ही तारती। ये मधुर बोल शत पंथ खोल शत मार्ग दिखाने वाला। डिगरी को आने वाला है। मधुर बोल शत पंथ खोल शत मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को आने वाला है। हरि नाम योगी हरि धाम योगी श्री राम योगी घनश्याम योगी। ये जगत मंगल की आरती। पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद्भागवत भगवान की
Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe 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 Jaya Radhe 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 Jaya Radhe 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 Jaya Radhe 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 Nitai Gaur Hari Bal Hari Bal Nitai Gaur Hari Bal Hari Bal Nitai Gaur Hari Nitai Gaur Hari Bal Hari Bal Nitai Gaur Hari Bal 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 Hari Jai Shya Prasad Bhagavat Prasad Jai Shya Prasadana Gati Kotulapi Dayam Subham Tasha Jasha Sri Shandam Bande Guru Sri Charanarvindam Ajano Lambita Bhujo Kanakabadato Sankirtanai Kapitalu Kamalayatakshu Vishambara Dijabara Jubadharma Palo Bandi Jagat Kriya Karu Karuna Avataru Namatri Kalasatayo Jagannatho Shutayo Savitrayo Saputirayo Sapalatrayo Te Nama Kausturi Tilakam Lalata Patale Bakshastalena Kaustubam Nashagre Varamukhitikam Kalvelu Kore Kanam
গোপশ্রী পরিবেষ্টিত বিজয়তি গোপাল চূড়ামণি তপেত কঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুসুতে দেবী নমামি হরি নারায়ণ নমস্কৃত নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসেন ততো জয়মুদীরয়ে দ্বাদশে বয়সা কিশোরমূরতি শ্যামবর্ণ দিগম্বর व्यासनन्दन शुकमुनि चरणे कोटि कोटि करोत प्रणाम तुलसी कानन में यत्र पद्म वनानि च पुराणं पाठनं यत्र सन्निहित हरि हरि भक्ति पराजेय हरि नाम परायणा दुर्वृत्त वा सुवृत्त वा संनिहितं नमो नमः पंचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप गोपाल दासर गुना अरे जया गोस्वामी कोरी चरण बंद जागा हईते विघ्न नाश अभीष्ट सकले श्रोता वैष्णव मातृवृंदेर करि नमस्कार कृपा करि चरण धूलि दाओ शिरेते आमार दुर्गा में प्रदीप नभैष्यौ कलत पदे न गतेर मोह शकेरे पादष्टिदानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनम् शकेरे पादष्टिदानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनम् शकेरे पादष्टिदानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनम्।
बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण देवपायन वेदव्यास जीव की, श्री सुत मुनि की, श्री शुक मुनि की, परीक्षित महाराज की, सनकादि ऋषि वृंद की, आपन अपन गुरुदेव की, आपन अपन इष्ट देव की, मदन मोहन आश्रम की, मदन मोहन भगवान की, उपस्थित भक्तवृंद की, उपस्थित मित्रवृंद की, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ग्रंथेर आरम्भे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन, अनायासे हय निज वांछित पूरण। एतक्षण आमरा शिष्टाचार अनुसारे मंगलाचरण करेছি। সেই मंगलाचरण हय त्रिविध प्रकार, आशीर्वाद, बस्तु निर्देश और नमस्कार। प्रतिटी ग्रंथेर ऊपरे देखबेन मंगलाचरण देওয়া আছে। अन्यान्य ग्रंथेते एकबार मंगलाचरणের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে তিনটি স্থানে मंगलाचरणের কথা আলোচনা করা আছে। प्रथमेই মাহাত্ম্য পাঠেতে मंगलाचरण, द्वितीयत भागवतेर प्रथम स्कंदेर प्रथम अध्यायेर प्रथम नम्बर श्लोक थेके तीनटी मंगलाचरण, तृतीयत द्वितीय स्कंदेते गिये आबार सुखदेव गोस्वामी पाद भागवतेर मंगलाचरण करे गिয়েছেন। তাহলে এই তিনটি স্থানে আমরা मंगलाचरण দেখতে পাই। কেন করা হয় मंगलाचरण? যাতে আমাদের পাঠের মধ্যে কোনো বিঘ্ন না আসে, অশুভ অমঙ্গল না আসে, এর জন্য শ্রী গুরু বৈষ্ণব ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা হয়, তাদের চরণে নিবেদন করা হয়। মঙ্গল আচরণম ইতি মঙ্গলাচরণ, প্রতিটা কাজেই মঙ্গল আচরণ, মঙ্গল অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ সর্বমঙ্গলের মঙ্গল হলেও আবার ভগবানের নিকটেও তার প্রার্থনা জানাইতে হয়, কারণ ভাগবত কোনো সাধারণ গ্রন্থ নয়। তো ভাগবত মহাপুরাণ জীবিত অবস্থায় মানুষকে মুক্তি দান করতে পারে। অন্যান্য গ্রন্থগুলা আপনি পাঠ করলে পরে, শ্রবণ করলে পরে লেখা আছে দেহান্তে আপনার এই গতি হবে, ওই গতি হবে, কিন্তু ভাগবত ইনি সাক্ষাৎ ফল দান করতে পারেন। তিনি জীবিত অবস্থায় জীবকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণকে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ। অন্যান্য গ্রন্থ আস্বাদনের দ্বারা আমরা পাই কি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ সিদ্ধির কথাই সব পুরাণের মধ্যে আলোচনা করা আছে। একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে আলোচনা করে গিয়েছেন যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ভক্তি আপনি লাভ করতে পারবেন যদি ভাগবত ধর্ম আপনি মেনে চলেন, যদি ভাগবত ধর্মকে আপনার জীবনের সার করতে পারেন, তাহলেই আপনার কল্যাণ। কারণ ভগবান হলেন প্রেমের ভুকা। भगवान बोलते प्रेम की भूखा हूं मैं, प्रेमी है कि सार, और जो प्रेम से बसता है मुझे उसकी बेड़ा पार। তাই ভগবানকে ভজন করতে হয় প্রেমের সহিত, ভাবের সহিত, ভক্তির সহিত। সেই ভাবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, প্রেমের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমাদেরকে বললেন যে ভাব আমাদের 12টা, রস আমাদের 12টা আছে,
তার মধ্যে 60টি হলো গৌণ রস আর 5টি হলো মুখ্য রস, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। শ্রীধাম বৃন্দাবনে শান্ত রসের কোনো উপাসক নেই, ভক্ত নেই। দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর, এই চারের মহিমার কথাই বর্ণন করে গিয়েছেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আপনাকেও ভাগবত বানিয়ে দিবেন, অর্থাৎ আপনি ভক্ত ভাগবত হতে পারবেন। এক হলো আমাদের গ্রন্থ ভাগবত, আর এক হলো আমাদের ভক্ত ভাগবত। দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র, এক ভাগবত ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তি রস পাত্র। যারা আপনারা এখানে বসে আছেন, আপনারাও ভাগবত, ভক্তি রস পাত্র। যদি ভক্ত ভাগবত না থাকে তো গ্রন্থ ভাগবত কি আস্বাদন করবেন? এই জন্য ভক্ত ভাগবতের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধ থেকে আরম্ভ করে নবম স্কন্ধ পর্যন্তই ভক্ত আর ভগবানেরই চরিত্র কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। কারণ ভক্তদের, একজন ভক্ত কিভাবে সাধন ভজন করে ভগবান পদপদ্ম লাভ করতে পেরেছেন, ওটা আরেকজন ভক্ত তাদেরকে অনুকরণ করতে পারবে, তার অনুসরণ করতে পারবে। যৎ আচরিতম শ্রেষ্ঠম তদনম অনুবর্ততে, বলছেন উত্তম ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করে যান, তুমিও তাহাই আচরণ করিবে। আমার মতো সাধারণ মানুষের কথা বলেন নাই, আপনাদের মতন যারা উত্তম ব্যক্তি তাদের আচরণটাকে দেখে সেটাকে ফলো করে সেটাকে কাজে লাগিয়ে যদি তুমি যেতে পারো, উনি যেভাবে সংসার ধর্ম ত্যাগ করে ভগবত পদপদ্ম লাভ করতে পেরেছেন, আপনিও সেইভাবেও পারবেন, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হইতে পারবেন, ভগবত পদপদ্ম লাভ করতে পারবেন। তাই ভাগবতকে যারা নিজের সঙ্গী করে নিয়েছেন, জীবনের মহাধন করে নিয়েছেন, তাদেরই মঙ্গল। মদেক বন্ধু মত সঙ্গীন, মত গুরু মত মহাধনম, মত নিস্তারকম মত ভাগ্যম, মদানন্দম নমস্তুতে। যিনি বলবেন যে ভাগবতই হলো আমার একমাত্র সঙ্গী, ভাগবত মহাপুরাণই হলেন আমার একমাত্র বন্ধু, ভাগবত মহাপুরাণই হলেন আমার একমাত্র গুরু, ভাগবত মহাপুরাণই হলো আমার একমাত্র মহাধন, ভাগবত মহাপুরাণই হলেন আমার নিস্তারকারী গ্রন্থ, ভাগবত মহাপুরাণই হলো আমার ভাগ্য পরিবর্তনকারী গ্রন্থ, আমার ভাগ্য স্বরূপ। ভাগবত মহাপুরাণই হলো আমার আনন্দ স্বরূপ। তাই সেই ভাগবত মহাপুরাণকে আমরা নমস্কার করে ভাগবত কথামৃত আস্বাদন করব। আমরা শ্রী চৈতন্য মনপিষ্টং স্থাপিতং येन ভূতলে, এটি মহাপ্রভুর আদেশ। মহাপ্রভু যে সর্বত্র আমার নাম প্রচার করো, আমার ধর্ম প্রচার করো। এই পৃথিবীতে যত দাতা আছেন, সমস্ত দাতার থেকে শ্রেষ্ঠ দাতা হলো ভগবত কথামৃত পরিবেশনকারী, শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কিন্তু কেন শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন না? বিপ্রে ভাগবতী বার্তা গৃহে গৃহে জনে জনে করিতা ধন লুবেন কথা সার ততগত। যেখানে চুক্তি করে ভাগবত পাঠ করা হবে, সেই স্থানে কথার সার থাকবে না, সেইখানে কথার ফল পাওয়া যায় না যথার্থ। করিতা ধন লুবেন কথা সার ততগত, সেখানে কথার সার থাকে না। তাই বলছেন যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, হরিনাম সংকীর্তন ইত্যাদি কখনো চুক্তি করে করতে নাই। চুক্তি করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ করে গিয়েছেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়, সব ক্ষেত্রে যে সমান এমন নয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই গ্রন্থের নাম ভাগবত মহাপুরাণটা কে দিয়েছেন? এই গ্রন্থের নাম ভাগবত মহাপুরাণ কে দিয়েছেন? অশ্য শ্রীমদ্ ভাগবত নামং ব্যাসনং প্রকীর্তিতম। আপনি আমি দেই নাই, ব্যাসদেবী দিয়েছেন এই গ্রন্থের নাম ভাগবত। আর এই আসনের নামটা কে দিয়েছেন? এই আসনটাকে তো আমরা বলি ব্যাস আসন, তাই না? এই আসনের নামটা কে দিয়েছেন? সুখদেব গোস্বামী পাদ।
এই আসনের নাম সুখাসন হওয়ার কথা ছিল তো। ব্যাসদেব কোনো আসনে বসে ভাগবত পাঠ করেন নাই তো, করেছেন সুখদেব গোস্বামী পাদ। তাহলে এই আসনের নাম সুখাসন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পিতার মর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ। তাই তিনি বললেন, আমি যে আসনে বসে পাঠ করলাম সেই আসনের নাম দিলাম আমি ব্যাস আসন। পিতার মর্যাদার কারণে এই আসনের নাম সুখদেব গোস্বামী পাদ দিয়েছেন ব্যাস আসন। ইনি উনার নামে দেন নাই, কারণ যারা প্রকৃত ভক্ত তারা তো কোনো মান-যশ প্রতিষ্ঠা চায় না, আমাদের রূপ গোস্বামী পাদ, সনাতন গোস্বামী পাদ যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে ছিলেন, জীব গোস্বামী পাদ তখন ছিলেন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গেল, বিনা বিচারে সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে দিলেন, বিনা বিচারে হার বানিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন, যাও বাবা তুমি হলে বিজয় পত্রের ভিখারি, ভিক্ষা দিয়ে দিলাম বিজয় পত্র সার্টিফিকেট। কিন্তু জীব গোস্বামীর মনে এটা মানল না। জীব গোস্বামী দেখলেন আমার গুরুদেবের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে, এটা পরস্ময় পদিপদ, এটা আত্মনিবেদী পদ হয় না, আর উনি বলছেন আত্মনিবেদী পদ। এইবার দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। ঠিক আছে, চালাকি করলেন, বাবা গৃহে তো জল নেই, আমি একটু যমুনায় যাচ্ছি, স্নান করে জল নিয়ে আসবো। জল নিয়ে আনতে গেলেন, রাস্তায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে ধরলেন, আপনি যে আমার গুরুদেবের আশ্রম থেকে সার্টিফিকেটটা নিয়ে গেলেন, আপনার সিদ্ধান্ত ভুল, আমার গুরুদেবের সিদ্ধান্ত ঠিক। আপনি ব্যাকরণ বের করুন, ব্যাকরণ বের করে আপনি আমাকে দেখান কেমন করে আপনি আমার গুরুদেবের সিদ্ধান্ত ভুল ধরেছেন। তুমি কে? আমি তো সেই সমুদ্রের এক গণ্ডূষ জল পানকারী। রূপ সনাতন গোস্বামী পাদ বিদ্যার সাগর সমুদ্র, সেই সমুদ্র থেকে এক গণ্ডূষ জল আমি পান করেছিলাম। আর আমার সঙ্গে বসুন তর্কেতে, যদি আপনি আমাকে জয় করতে পারেন তাহলে এই বিজয়ী সার্টিফিকেট নিয়ে আপনি যাবেন বঙ্গদেশে, না হলে এখানেই রেখে যেতে হবে। শুরু হলো তর্কযুদ্ধ। 4 দণ্ডে দণ্ডিত হইল পণ্ডিত মহাবীর। 1 দণ্ড সমান 24 মিনিট, 4 দণ্ড মানে 1.5 ঘন্টা, 1 ঘন্টা 36 মিনিট, এত সময় তর্কযুদ্ধ। যত তর্ক করেছেন পণ্ডিত শ্রীজীব সমস্ত তর্ক একদম কেটে খণ্ড খণ্ড করে খান খান করে দিয়েছেন। তখন তিনি ধৈর্য গুটাইয়া চুপচাপ চলে গেলেন। এত বড় পাণ্ডিত। সমস্ত ব্রজবাসীগণ হই হই রই রই করলেন যে বৃন্দাবনের মান রেখেছেন শ্রীজীব গোসাই, বৃন্দাবনের মান রেখেছেন। শ্রীজীব গোস্বামীকে কাঁধে করে নিয়ে সবাই নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। খবরটা পৌঁছতে দেরি হলো না রূপ সনাতন গোস্বামীর কাছে। জীব গোস্বামী পাদ যখন যমুনা থেকে জল নিয়ে এসেছেন, বলছেন বাবা তোরে আসতে এত দেরি কেন রে? শুচি হয়ে আসনাই বলি স্নান করি যমুনায়, মান যশ প্রতিষ্ঠা শকুরের বিষটা মেখে এসেছো সারা গায়ে। যাও, তোমার যদি এতই প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, এত যশ লাভের ইচ্ছা, এত মান সম্মান ইচ্ছা, তাহলে যাও বঙ্গে গিয়ে রাজত্ব করো। তাই আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে মান যশ প্রতিষ্ঠা চাইবে না। সাধু বৈষ্ণব মহাত্মাদের ক্ষেত্রে বললেন এটি শকুরের বিষটার সমতুল্য অপবিত্র। সুখদেব গোস্বামী পাদ তাই করেছেন। তিনি নিজেই সুখাসনে বসেছেন, অথচ তিনি এই আসনের নাম তিনার নামে দিলেন না। তিনি নাম দিলেন কি? ব্যাস আসন নাম দিলেন। তাহলে ঐশ্য ভাগবতম নাম ব্যাসন ইতি কীর্তিতম। এই গ্রন্থের নাম ব্যাসদেবী স্বয়ং শ্রীমদ ভাগবত রেখেছেন। আচ্ছা, 2 স্থানে ভাগবত নাম শুনি। একটা হলো শ্রীমদ ভগবত গীতা, আর এটা শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে। ভগবত ভাগবত একটা আকার বেশি আছে, কিন্তু ভগবত ভাগবত কেন বললেন? যে ওটা হলো ভগবানের মুখনিসৃত বাণী, আর এটা হলো সাক্ষাৎ ভগবান।
এই যে ভাগবতটা, এটি সাক্ষাৎ ভগবান। ভাগবতের প্রথম চরণ, দ্বিতীয় চরণ ভগবানের দুটি চরণ, প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় স্কন্ধ। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবানের দুটি চরণ, তৃতীয় স্কন্ধ চতুর্থ স্কন্ধ দুটি উরু, পঞ্চম স্কন্ধ হলো নাভি, ষষ্ঠ স্কন্ধ হৃদয়, সপ্তম স্কন্ধ অষ্টম স্কন্ধ দুই বাহু, নবম স্কন্ধ কণ্ঠদেশ, দশম স্কন্ধ মুখমণ্ডল, একাদশ স্কন্ধ ললাট, আর দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। তমাদিদেবং করুণানিধানাম তমালবর্ণাম সহিতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজাম্যহম শ্রী ভাগবত স্বরূপম। সেই ভগবানের স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণকে আমরা প্রণাম করি। ভাগবত পুজিলেই কৃষ্ণের পূজা হয়। ভাগবত পঠন ও পাঠন ভক্তি রসময়। তাই ভাগবত শ্রবণম মঙ্গলম, হরিকথা শুনলেই আমাদের লাভ। তাই ভারতম ভূষণম তেন ভূষত্যেনম, ভারতবর্ষের ভূষণ কীর্তির কথা বর্ণন করে গিয়েছেন, যাহা পড়লে পরে, শ্রবণ করলে পরে আপনার ভাবের উদয় হবে, ভক্তির উদয় হবে, ভগবানকে পাবে। এই জন্য ভয়ের দরজা খোলা। আপনি যখন লিখবেন দেখবেন উপরের দরজাটা খোলা, মাত্রা ভগবানের ঘরে যাওয়ার সবার অধিকার আছে, সবার। জাতি কুল বর্ণ বিশেষ কিছু নেই ওনার কাছে, ও তো আমাদের কাছে আমরা তৈরি করেছি। আর না, সব সময় যে আমাকে ভজে সেই আমাকে পাবে। যে যথা মাং প্রবদন্তে তাং ততৈব ভজাম্যহম। যে আমাকে যেভাবে ভজে আমিও তারে সেইভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে। ভগবানের এটাই স্বভাব। ইনার কাছে দৈত্য অসুর দানব দেবতা সবই সমান। যে ভজন করবে সেই তার হয়ে যায়। হরি ভজনে নাহি জাতি কুলাদির বিচার। সবাই হরি ভজন করতে পারেন, সবাই হরির কাছে যেতে পারেন, কারণ আমরা তো হরিরই পুত্র, অমৃতেশ্ব পুত্র। সেই পুরঞ্জনের কাহিনীর মধ্যে আলোচনা করা আছে তা বিস্তারিত ভাবে, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তো জীবাত্মা আসলো কোথার থেকে? পরমাত্মার তো অংশ। কেশেষু সহস্র ভাগেষু। কেশটাকে বলা হয়েছে একটা, মনে করেন পরমাত্মা। জীবাত্মা একটা কেশের অগ্রভাগকে হাজারটা টুকরা করলে, খণ্ড করলে যে অবশিষ্ট সেটা হলো। তাই এই জীবাত্মা সাধন ভজনের দ্বারা আবার পরমাত্মাতে লীন হইতে পারে, পরমাত্মাতে প্রবেশ করতে পারে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আবার ওখানে গিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। কিসের দ্বারা? হরি ভজনের দ্বারা একমাত্র। আর যারা ভজন করবে না তারা আমার মতন 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে থাকবে। আমি অনেকবার ঘুরেছি 84 লক্ষ যোনি। সময় পেলে একবার বলবো কখন কখন কোথায় কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম, বলেছেন। তাই বললেন এই ভারতবর্ষটা সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন? ভগবানের যত অবতার সব আমাদেরই ভারতবর্ষের মধ্যে হয়েছে। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে যত দ্বীপ আছে, দেশ আছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। আর ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলা জেলা আছে তার মধ্যে মথুরা জেলা শ্রেষ্ঠ। মথুরা জেলার মধ্যে 364টা গ্রাম আছে, তার মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। আর বৃন্দাবন থেকে আরো শ্রেষ্ঠ গিরিরাজ গোবর্ধন, মাথায় মুকুটমণি হয়েছে। গিরিরাজ গোবর্ধন থেকে আরো শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড। স্বয়ং রাধারানী যেখানে অবস্থান করতেছেন কুণ্ড, গোবিন্দ বলছেন এই রাধা কুণ্ডে যে একবার করে স্নান, রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ তারে করেন না। সাধারণ কথা তো নয়, 60,000 কোটি তীর্থ যে জলের মধ্যে অবস্থান করতেছেন, বিরাজ করতেছেন। তাই বললেন ভারত ভূষণম ভূষত্যেনম,
ভারতবর্ষের ভূষণ এবং কীর্তির দ্বারা ঘটিত হয়েছে, যাহা পড়লে এবং শুনলে ভাবের উদয় হইবে, আর ভাবের দ্বারা আপনি ভগবানকে পাইবেন। এই গ্রন্থ তিনি ভারতবর্ষে বসেই লিখেছেন। তাই ভাগবতের এমনই মহিমা। ভাগবত যে না মানে সে যবন সম। এই ভাগবত গ্রন্থকে যিনি মানবে না, বলছেন তিনি হলেন যবন। তার শাস্তি আছে প্রভু, জন্মে জন্মে যম। তাদেরকে যম মহারাজ শাস্তি দিয়ে থাকে। তাহলে ভা একটা পেলাম আমরা। এবার গ মানে গম্যতে ক্রিয়মানন্তম বিষ্ণু। প্রপঞ্চন বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া ভগবান বিরাট পুরুষ রূপে অবস্থান করতেছেন। ভগবান বিরাট পুরুষের এক একটা লোমকূপের মধ্যে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করতেছে। তাই বললেন সর্ব পাপ মুক্ত হবে এই ভগবানের কথা শুনলে পরে আপনি ভগবত ধামে গমন করতে পারবেন। তাই ব্রহ্মতে ক্রিয়মানন্ত বিষ্ণু। ভাগবত কথা শুনলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সে গোলক ধামে আপনি যেতে গমন করতে পারবেন। তাই গ শব্দ দিয়েছেন। এইবার ব বাসুদেবং কৃত্যং প্রকাশিতম। ভগবানই অংশাংশ রূপে এসেছেন 17 নম্বর অবতার নিয়ে ব্যাসদেব। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ে ভগবানের 28টি অবতারের কথা 24টি অবতারের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। আর এই 24টি অবতারের মধ্যে 17 নম্বর অবতারে দেখবেন লেখা আছে ব্যাসদেব, বেদব্যাস। শ্রীকৃষ্ণ দেবপ্রায়ণ বেদব্যাস তিনি ভগবানের অংশ অবতার, ভগবানেরই কলা অবতার। তিনি এসেছেন এবং তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতএব ভগবানের লীলা কথা আমাদের জীবের মঙ্গলের জন্য রচনা করে গিয়েছেন। এই জন্য বাসুদেবেন কৃত্য প্রকাশিতম। আমার মতন কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থ লিখে নাই। তারপরে ভাগবত স্তংকারকম সংস্কৃতম চক্রম মধ্যম। ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রাচীন মুনি ঋষিদের যে সংস্কার ছিল তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা তো পাশ্চাত্য দেশের সংস্কার নিয়ে পড়ে আছি এখনো। বুঝেছেন? ছেলে মেয়ের জন্মতিথি পালন করা এগুলো পাশ্চাত্য দেশের, আমাদের মুনি ঋষিদের ছিল না। এখনো আপনি পঞ্জিকার মধ্যে পাবেন না যে গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি আছে, মানে অন্যান্য আমাদের গোস্বামীগণের গদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি পালন হয়, কিন্তু ব্রত নেই। শিবাস পণ্ডিতের আবির্ভাব তিথি হয় না পালন, লিখা আছে কিন্তু কেউ পালন করেন না। গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত 3 জনের পালন হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রাধার জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, শিবরাত্রি, রামনবমী, এই 9টি জয়ন্তী বিশেষভাবে পালন করা হয়, কারণ এরা সবাই ঈশ্বর অবতার। কিন্তু জীবের জন্মতিথি পালন হয় এমনটা দেখা যায় না। আমাদের গোস্বামীগণ এটা করেন নাই, লিখেনও নাই, বলেও যান নাই। তো রূপ গোস্বামীর জন্মতিথি কেউ পালন করে? সনাতন গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, কিন্তু সবার তিরোধান তিথি পালন করা হয়। নিয়ম হয়েছে জীবের তিরোধান তিথি পালন করবেন আর ভগবানের আবির্ভাব তিথি পালন করবেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যাচ্ছি। ভাগবত কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা বলেন না, বলছেন প্রাচীন মুনি ঋষিগণের সংস্কারের কথা। আপনিও সেইভাবে করুন, বলেছেন সাধন ভজনের দ্বারা আপনিও দেবতা হতে পারবেন, আপনিও ব্রহ্মা হতে পারবেন, আপনিও মুনি ঋষি হতে পারবেন। ভজন সাধনের এমনই শক্তি। তাই বললেন এটা সম্ভব হবে একমাত্র সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা, সাধু সঙ্গ, ভক্ত সঙ্গ, বৈষ্ণব সঙ্গের মাধ্যমেই এটা সম্ভব, না হলে হবে না। সুতরাং ভাগবত হলো সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ।
ভাগবত হলেন ভগবানের কলেবর দেহ। আবার ভাগবত ভগবানের মুখনিসৃত বাণীও বলা যাবে। আর একাদশ স্কন্ধে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তো উদ্ধবকে ভাগবত ধর্ম জ্ঞান দিয়েছেন। মাত্র দ্বারকালীলা সমাপ্তার 7 দিন পূর্বে ভাগবত ধর্ম, এই সমস্ত ভাগবত ধর্মের কথা বলেছেন। এটা সপ্তম দিবসের পাঠে আমরা আসব। ভাগবত হলো পঞ্চম বেদ। ভাগবত হলো সমস্ত উপনিষদের সারবস্তু, সমস্ত বেদের সারবস্তু। 4 বেদ দধি ভাগবত নবনীতম, মতিলেন সুখদেব গোস্বামী পাদ আর খাইলেন পরীক্ষিতম। পরীক্ষিত সেটা খেয়ে তিনি অমর হয়ে চলে গেলেন। তাই ভাগবত হলো জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্যের সমুদয়। এতে জ্ঞানের বিকাশ হবে, ভক্তির উদয় হবে, ভাবের উদয় হইবে। ভাগবত হলো ভক্তি প্রদায়িনী গ্রন্থ। এর দ্বারা আমরা ভক্তি লাভ করতে পারি। কলৌত সাজুর্য ভক্তি, কলৌত কেবলা ভক্তি ব্রহ্ম সাজুর্য মুক্তিকারিণী। এই কলিযুগে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যে মুক্তি লাভ করতে পারবে, কারণ মুক্তি দেবী হলেন ভক্তি দেবীর দাসী। দাসী যখন আদেশ করবেন তখন মুক্তি হবে, না হলে মুক্তি হবে না। তাই ভাগবত ধর্ম হলো পরম ধর্ম, যা জীবনে মানুষের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনে, সুখ ফিরিয়ে আনে, এমন এক ধর্ম ভাগবত ধর্ম। ভাগবত হলো মানুষকে ভাগবত বানিয়ে দেওয়ার মতো বস্তু। তাই ভাগবত গ্রন্থকে যিনি নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করতে পেরেছেন, তিনি কিন্তু নিজেও ভাগবত হয়ে গেল। কিন্তু দুঃখের কথা হলো কি, দুর্লভে কথা লোকে শ্রীমদ ভাগবত বুভা। এই ভাগবত সপ্তাহ কথা শ্রবণ করা বড় দুর্লভ। ভাগবত শ্রবণ এবং ভাগবত সপ্তাহ শ্রবণ দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে। কি পার্থক্য আছে সেটা যখন আমরা ষষ্ঠ স্কন্ধের বিধিবিধান সম্পর্কে বলবো তখন বুঝতে পারবেন। ফলের তারতম্য, তার কারণটি সেখানে আলোচনা করে গিয়েছেন। কোটি জন্ম সন্মুখেন পুণ্যতেব তু লভ্যতে। কোটি জন্মের পুণ্য যদি আমাদের একত্রিত হয় তাহলে ভাগবত সপ্তাহ শ্রবণ করার সময় পাওয়া যায়, সুযোগ পাওয়া যায়, না হলে পাওয়া যায় না। বহু জন্মের পুণ্য একত্রিত হইলে সপ্তাহ বিধিযোগ্য শ্রবণের সুযোগ এবং সময় পাওয়া যায়। এই সপ্তাহ বিধিটা খুবই কম হয়। আপনি সারা বৎসর ভাগবত পাঠ করে যে পুণ্য ফল অর্জন করতে পারবেন, লাভ করতে পারবেন, আপনি 7 দিনের পাঠে সেই ফলই লাভ করতে পারছেন, তার থেকে বেশি। সেটা যখন ব্যাখ্যা করা হবে তখন বুঝতে পারবেন। তাই বললেন ভাগ্য দেয়েন বহু জন্মার জিতেন সঙ্গেন লভতে চলম। বহু জন্মের পুণ্য ফল যদি একত্রিত হয় কারো, তাহলে তিনার মনের মধ্যে এই ভাব উদয় হয় যে আমি ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যোগ্য দিব। এক জন্মে নয়, 2 জন্মে নয়, বহু জন্মের পুণ্য যাদের মনে একত্রিত হয়েছে তারাই এই ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন, দিতে পারেন। সেই স্বীকৃতি, সেই ফল উদয় হয়। না হলে কোনো না কোনো কারণে সেটা বাধা প্রাপ্ত হয়ে যায়। যদিও কোথায় ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে সেখানে দেখা যায় সেটা বাধা প্রাপ্ত হয়ে যায়। যাই হোক, শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম দিন বললেন মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করবেন। অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করার শেষে মাহাত্ম্য হয়, আর ভাগবতের প্রথমেই মাহাত্ম্য। মাহাত্ম্যতে আমাদের 6টি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায় 80টি শ্লোক, দ্বিতীয় অধ্যায় 76টি শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায় 74টি শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায় 81টি শ্লোক, পঞ্চম অধ্যায় 90টি শ্লোক, আর ষষ্ঠ অধ্যায় 103টি শ্লোক। মোট 504টি শ্লোকের দ্বারা
এই ভাগবতের মঙ্গলা করা হয়েছে, মাহাত্ম্য পাঠ। ভাগবতের মাহাত্ম্য দুই স্থানে আছে, এক হলো পদ্মপুরাণ আর এক হলো স্কন্দ পুরাণ। দুটি স্থানে মাহাত্ম্যের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। মাহাত্ম্য মানে কি? লাভ। ভাগবত পাঠ শ্রবণ করলে আমার কি লাভ হইবে, ভাগবত পাঠ শ্রবণ না করলে আমার কি ক্ষতি হইবে। তো লাভ ক্ষতি তো বুঝে এমন লোক বড় কম। কারণ আমাদের যে জ্ঞানটা না, অজ্ঞান মিশ্রিত জ্ঞান, যার কারণে কি অজ্ঞানতার সংখ্যাটা বেশি থাকে আর সৎজ্ঞানের সংখ্যাটা কম থাকে। আর এই কারণে আমরা ভালোটাকে খারাপ মনে করি, খারাপটাকে ভালো মনে করে নিই। এবং এটা শুধু আপনাদের ক্ষেত্রে নয়, বড় বড় জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে হয়, বড় বড় শিক্ষিত লোকের ক্ষেত্রে হয়। একজন মাস্টার মশাই চাকরি করে রিটায়ার্ড হয়ে গেছেন, ঘরে বসেন, পত্রিকা পড়েন, আর এই চলছে খাওয়া দাওয়া, গীতা ভাগবত পড়েন না, এত রুচিও নেই। সময় থাকলে একটু বসে তাস খেলেন, আড্ডা মারেন, চাষটলে গিয়ে বসে টসে, আর অন্য সময় ঘরেই থাকেন। তো ওনার স্ত্রী বললেন, অগো আরে অমুক স্থানে তো ভাগবত পাঠ হচ্ছে, একটু যাও না, ওখানে গিয়ে বসো না, এই ভাগবত শুনে কি লাভ হবে রে? আচ্ছা মাস্টার মশাইকে কে বুঝাবে বলেন তো? মাস্টার মশাইকে কে বুঝাবে? ভাগবত শুনলে কি লাভ হবে? এখন আপনি কি বলবেন? ও স্ত্রী বলছে, আচ্ছা লাভ কিছু নাই হোক, ক্ষতি তো হবে না। আচ্ছা এমনি তো আপনার তাসটলে গিয়ে আড্ডা মারতেছেন, তাস খেলতেছেন, পত্রিকা পড়তেছেন, তো তার মধ্যে একটু ভাগবতে আসরে গিয়ে বসলে কোনো ক্ষতি আছে নাকি? সবাই যদি লাভ দেখে কাজ করতো, তাহলে বলেন তো, যারা বিড়ি সিগারেট খায় বলে ভাই বিড়ি খাইলে কি লাভ? কোনো উত্তর দিতে পারবে? কারণেও খাচ্ছে, অকারণেও খাচ্ছে, টেনশন হলেও খাচ্ছে, টেনশন না হলেও খাচ্ছে, কাজের চাপ হলেও খাচ্ছে, কাজের চাপ না হলেও খাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে। যে পান খাচ্ছে, বিড়ি খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেস করো, বলে এই সবই তো দেহের জন্য ক্ষতিকারক, তো আপনি খেয়ে যাচ্ছেন কেন? অথচ ভাগবত পাঠের মতো যে বলা হয়েছে, ভাগবত পাঠে বলে ভাগবত শুনলে কি লাভ, সেটার মধ্যে ওনার প্রশ্ন এসে গেল। স্ত্রী বলল, আরে বাবা লাভ হোক আর না হোক, ক্ষতি তো হবে না, কিন্তু আপনি ঘুমের থেকে উঠে যা কিছু করে যাচ্ছেন, যা কিছু খেয়ে যাচ্ছেন, সবই তো আপনার ক্ষতিকারক, দেহের জন্য ক্ষতিকারক। এখন স্ত্রীর প্যানপ্যানানি শুরু হয়ে গেছে ঘরের ভিতরে, বারবার দেখলো যে ধর এতে আর ঘরের ভিতরে শান্তি মতে ঘুমাতে পারবো না, তার থেকে বরং একটু ভাগবতেই যাই। এবার তিনি রওনা হয়েছেন ভাগবতে আসার জন্য, আসছেন আস্তে আস্তে হেঁটে। তো যারা শ্রোতা প্রতিদিন আসেন ভাগবত কথা শ্রবণ করেন, এরা আবার একে একজন বলছে, ভাই আজকে সূর্য কোন দিকে উঠলো রে, এই বেচারাকে তো কোনোদিনও দেখিনি ভাগবত পাঠে আসছে আসরে। আমাদের আবার শ্রোতাদের মধ্যে তো 12 রকম শ্রোতা আছেন। এই যে সবাই বসে আছে, সবাই কি একই রকম শ্রোতা? না, ভাগবত বলছে শ্রোতা হলো 12 রকম। 12 রকম শ্রোতার ফলও কিন্তু 12 রকম। যে যেরকম ভাবে ভাগবত কথাকে গ্রহণ করবেন, পালন করবেন, নিবেন, তিনি সেই রকমই ফল পাবেন। এই জন্য শ্রোতাকে 12 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেটা পরে আলোচনা করা যাবে। যাই হোক, এবার আরেকজনে বলছে, চুপ চুপ, এরকম বলতে নেই। কেউ যদি হঠাৎ আসে, তাকে আরো আদর করে সমাদর করে বসাতে হয়। একে তো মাস্টার মশাই আদরের বস্তু, কারণ বিদ্যান সর্বত্র পূজনম, বিদ্যান ব্যক্তির পূজা সব জায়গায় হয়। আচ্ছা, যাই উনি ভাগবত পাঠে আসে নাই, এখন মন হয়েছে, চাকরি শেষ, রিটায়ার্ড হয়েছে, আসে, ভালোই তো হয়েছে, ভালো। একজন বিদ্যান ব্যক্তি যদি সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণব হয়ে যায়, তা সোনায় সোহাগা হয়ে গেল, সোনায় সোহাগা হয়ে গেল। এতে ওই সম্প্রদায়ের আরো উজ্জ্বল হবে। এই জন্য আসুন 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 মাস্টারবাবু, আসুন আসুন, বসুন বসুন, বড় আদর করে ওই পিলারের পাশে একটা আসন দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। মাস্টার মশাই যখন পিলারের পাশে বসেছেন, এমনি ঘুম এসে গেছে হেলাইন দিয়ে। ঘরে তো ঘুমাতে পারেন নাই ওই স্ত্রীর প্যানপ্যানির কারণে। একটা ঘুমের অভ্যাস ছিল,
বিকালে খাওয়া দাওয়া করে, 2টা, 2:30, 3টার সময় খাওয়া দাওয়া করে, 1-2 ঘন্টা ঘুমান সন্ধ্যার সময়, আর ওখানে বিকাল 4টা থেকে পাঠ। আমাদেরও কিন্তু আগামী করলো 4টা থেকে পাঠ শুরু, আগামী করলো বিকাল 4টা থেকে পাঠ হবে রাত্রে 10টা পর্যন্ত, প্রতিদিন 6 ঘন্টা করে পাঠ, আর এইভাবে 7 দিন আলোচনা করা হবে ভাগবত কথা। অতএব আপনারা চেষ্টা করবেন বিকাল 4টার সময় আসার জন্য। যাই হোক, এখন মাস্টার মশাই যখন বসেছেন, খাওয়া দাওয়া করলে এমনি তো ক্লান্ত আসে, কারণ অন্নতে রজগুণ, অন্ন খেলেই আপনার একটু রজগুণ আসবেই, এতে রজগুণ আছে অন্ন। রুটি খেলে দেখবেন ততটা আসবে না, কিন্তু অন্ন খেলে একটু আলস্য ভাব আসবে, ঘুমের ভাব, তার মধ্যে অভ্যাস। তিনি যেমন বসেছেন এমনি তো ঘুম এসে গেছে। যাই হোক, এদিকে ভাগবত কথা শেষ হয়ে গেছে, প্রসাদও বিতরণ হয়ে গেল, সবাই উঠে উঠে চলে যাচ্ছে, উনি তো চলছেই উনার। এখন কমিটির একজন লোক এসেছে, আরে উঠুন উঠুন, যান যান, পাঠ শেষ হয়ে গেছে। ও, পাঠ শেষ হয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এবার তিনি উঠেছেন, উঠে চিন্তা করলেন গৃহে গিয়ে স্ত্রীকে কি জবাব দিব। আমি গৃহে যাওয়ার পরে যদি স্ত্রী প্রশ্ন করেন যে আজকে যে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতে গেলেন, ভাগবতের কোন অধ্যায় শুনলেন, কোন স্কন্ধ শুনলেন, কোন কাহিনী শুনলেন, আমি তার জবাব কি দিব, কি বলবো? কারণ ওনার মাত্র 4টা কথাই মনে আছে, আসুন, বসুন, উঠুন, যান, আর তো কিছু নেই মনে। বাকিটা তো ওনার ঘুমে চলে গেছে। এখন এই কথা যখন তিনার নিজে নিজে মনে বিচার করেছেন, তবে তিনারই হাসি আসছে। ওই একা একা বলেন আর হাসেন মনে মনে, আর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আসুন, বসুন, উঠুন, যান। ভাগবতে গিয়ে 4টা কথাই শুনেছেন, 4টা কথাই শিখা হয়েছে। বাড়িতে যাওয়ার পরে গিন্নি তো বড় প্রসন্ন, কারণ অনেকদিন পরে আমার কর্তা আজকে ভাগবত পাঠ শুনেছেন। ওগো, তো ভাগবত পাঠে গিয়েছিলে, কি শুনে এসেছো? বলে, ও তোমাকে বললে তুমি বুঝবে না। বলে, কেন বুঝবো না? তুমি বুঝিয়ে বলো। বলে, বুঝিয়ে বললেও তুমি বুঝবে না, বলো না কি শুনেছো। বলে, আসুন, বসুন, উঠুন, যান। বলে, এটা আবার কি? বলে, এই জন্যই তো বললাম ভাগবত পাঠে যে কি হয়েছিল ওটা তুমি বুঝবে না, তবে আমার খুব ভালোই লেগেছে, আমি কালকে থেকে রোজ যাব। অসুবিধা নাই, ওখানে ঘুমালেও কেউ কিছু বলবে না, বুঝছেন, কেউ কাউকে বিরক্ত করে না, বাস শান্তি মতে ঘুমানো যায়, শান্তির জায়গা, বড় টেনশন নাই কোনো কিছু। বাহ, রোজ যাবো এখন। উফ, দারুণ পাঠ হয়েছে, আসুন, বসুন, উঠুন, যান। আবার হাসেন ওকে, হাসছো কেন? কিন্তু হাসির কারণটা ইনি বলছেন না, বলতে বলতে সেটা না অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। একদিন ওনার স্ত্রী শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে, উনি একা রান্না বান্না করে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছেন। এবার রাত্রিবেলা চোর শিংকু দিয়ে ঢুকতেছে ঘরের ভিতরে, চোর। উনি ঘুমের ঘরে বলতেছেন, আসুন। চোরে বলছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মাস্টার মশাই তো আমাকে চিনে ফেলেছে। আমি কেউ চোরকে কোন ডাকে শিংকু দিয়ে উঠলে পরে, আসুন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। ও ধীরে 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 একেবারে মাস্টার মশাইয়ের পায়ের কাছে এসে গেছে। হ্যাঁ, মাস্টার মশাই, আপনি যখন আমাকে চিনেই ফেলেছেন, আমি কিন্তু আপনার ঘরে কিচ্ছু চুরি করি নাই, মাত্র ঢুকেছি, আর চুরি কিছু করবো না, আপনি কিন্তু কাউকে বলবেন না। মাস্টার মশাই বলছেন, বসুন। ওই যে ভাগবতের অভ্যাস হয়ে গেছে, আসুন, বসুন, বসুন। উনি কিন্তু ওনার স্বপ্নের ঘরে, ঘুমের ঘরে বলতেছেন। চোর তো বসে গেছে পায়ের মধ্যে, মাস্টার মশাই, আমি আপনার কিছু চুরি করি নাই, মাত্র ঢুকেছিলাম, আপনি থানা পুলিশ করবেন না, কাউকে বলবেন না, চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না, আমি সারা জীবন যা চুরি করেছি অর্ধেক এনে আপনাকে দিয়ে দিব। তিনি বলে, উঠুন। চোর উঠে দাঁড়িয়ে গেছে এখন পায়ের নিচ থেকে। সত্যি করে বলছি মাস্টার মশাই, সত্যি বলছি, কালকে সকালে সূর্য উদয় হতে না হতেই আমি আমার জীবনে যা চুরি করে সংগ্রহ করেছি অর্ধেক আপনার, তবু থানা পুলিশে করতে যাবেন না। ইনি ঘুমের ঘরে বলছেন, যান। মাস্টারের তো অভ্যাস হয়ে গেছে,
আসুন, বসুন, উঠুন, যান। চোর তো সিং দরজা দিয়ে পালিয়েছে। ভোরবেলা হতে না হতেই মাথার মধ্যে সোনা দানা, টাকা পয়সা, হীরা মণি মুক্তা, সারা জীবন যা চুরি করেছে পুটলা বেঁধে নিয়ে এসে উপস্থিত। মাস্টার মশাই, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। মাস্টার মশাইয়ের ঘুম ভেঙেছে, দরজা খুলে বলে, কি ব্যাপার, তুমি কে বাবা, এই পুটলার মধ্যে কি, কেন এনেছো? চোর বলছে, কি আপনি সব ভুলে গেলেন? কালকে রাত্রে যখন আমি সিংকু দিয়ে ঢুকলাম, আপনি বললেন আসুন, আমি আপনার চরণের পাশে বসে কত অনুনয় বিনয় করলাম, আপনি বললেন বসুন। তারপরে আমি বললাম যা চুরি করছি অর্ধেক আপনাকে দিব, বলেন উঠুন, যান। তাই তো আমি উঠে গেছি। মাস্টার মশাই তো মাথায় হাত দিয়ে দি, সর্বনাশ। একদিন ভাগবত কথা শ্রবণ করতে গিয়ে আমার এত লাভ হয়ে গেল, মাত্র একদিন ভাগবত কথা শ্রবণ করতে গিয়ে আমার এত লাভ হয়ে গেল। তাহলে রোজ যারা ভাগবত শ্রবণ করে তাদের না জানি কি লাভ হয়। তো সব লাভ সবসময় দেখা যায় না। আপনার বাড়িতে যদি লাউ গাছ, কুমড়া গাছ, ঝিঙ্গা গাছ, শশা গাছ লাগান, পালং শাক, নইটে শাক, অন্যান্য শাক লাগান, জল দিলে তো দেখতে পাবেন দিন দিন বড় হচ্ছে, ফল ধরছে, আনছেন, আপনি সেবা গ্রহণ করছেন। তুলসী গাছে জল দিলে তো কিচ্ছু দেখা যায় না, তাই না? কিন্তু সেই ফলটা তো ধরতেছে কোথায়? নিত্য গোলক ধামে। তাই বলছে নইটি শাকে জল দিলে নিত্য শাক খাবে, আর তুলসী গাছে জল দিলে কবে কি হবে। আজকালকের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ফল চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফল পেতে গেলে ফলের মতন কাজ করতে হবে। এই ভাগবতের ফল যদি কেউ লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে বিধি বিধান মেনে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করতে হবে। 7 দিন একই নিয়মে পাঠ শ্রবণ করতে হবে। প্রথমেই হলো একটা নারকেল লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে হাতে নিয়ে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে হবে, সেটাকে এখানে রেখে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত নিয়ম হলো যে 7 দিন ভাগবত পাঠ হবে সেই 7 দিন ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, ভূমিতে শয়ন করতে হবে, হবিষান্ন গ্রহণ করতে হবে। 7 দিনের মধ্যে চুল দাড়ি নখ মুছ কাটতে পারবেন না, সাবান সুটা খার বস্তু ব্যবহার করতে পারবেন না, সরষার তেল গায়ে মাখতে পারবেন না, ব্যবহার করতে পারবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক নিয়ম আছে। ওই নিয়ম বিধি মেনে যিনি শ্রবণ করেন তার 7 দিনই কল্যাণ হয়ে যাবে। আর যিনি শ্রবণ বিধি নিয়ম না মেনে চলেন তার 7 বছরও কিছু হচ্ছে না। একবার কেন 100 বার যদি ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে তথাপিও তার কিছু হচ্ছে না। আবার কিছু লোক আছেন ভাগবতের কথা ভাগবতের আসরে রেখেই চলে যান, যারা সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাদের কিছু কল্যাণ হয়, আর যারা সঙ্গে করে নিয়ে যায় না, ভাগবতের কথা ভাগবতে রেখে চলে যান আসরে, তারা সারা জীবন ভাগবত শুনলেও মঙ্গল হয় না। এই জন্য ভাগবতের কথা প্রতিদিন কিছু কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। लेके जाना रे हरि का नाम थुरा थुरा, বেশি না নিতে পারেন অল্প অল্প নিয়ে যান, পালন করুন, নিজের জীবনে লাগান, ব্যবহার করুন, কাজ দিবে। কারণ এই ভাগবত ধর্মটাই তো আমাদের সঙ্গে যাবে। আর যা কিছু আছে এখানেই পড়ে থাকবে, বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সব কিছু থাকবে, আমরা সবাই জানি। কিন্তু জানা সত্ত্বেও যেটা আমাদের সঙ্গে যাবে সেটার জন্য আমাদের অনাদর, সেটা আমরা রোজগার করতে যাই না, সেটার জন্য চেষ্টাও করি না। এই জন্য বলছে কলিযুগের মানুষ মন্দবুদ্ধি, অলস। তারা মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলে 1 সপ্তাহ আগের থেকেই অ্যাটাচির ভিতরে জিনিস ভরতে শুরু করে দিবে, তাই না? মেয়ের জন্য কি নিয়ে যাব, নাতির জন্য কি নিব, নাতনির জন্য কি নিব। কারণ না নিয়ে গেলে তো কোনো আদর পাওয়া যাবে না। কিন্তু 2 দিন পরে যে আপনাকে এই সংসার ত্যাগ করে যে আপনাকে যেতে হবে ভবসিন্ধুর পরপার, ওই অ্যাটাচির মধ্যে কি ভরেছেন?
ওটা খালি নিয়ে গেলে হবে না, তো তার মধ্যে কিছু ভরতে হবে। তো এই জন্য কথামৃতম, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম ভুবি বিদিতম। ভগবানের কথা, এই কথা যদি আপনি নিয়ে যেতে পারেন তাহলেই মঙ্গল হবে লাভ। যদি একটু আচার আচরণ করতে পারেন তবেই মঙ্গল। আসুন আমরা এখন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে প্রবেশ করছি।